بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وقاص صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو بہت مبارکباد، یونیک بیکرز کی تمام فیملی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ محفل ان کے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث برکت بنا دے۔ جن لوگوں نے بھی انتظام میں، اہتمام میں کاوش کی ہے اس فیملی کے لیے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیخ جمیل صاحب، حاجی نواز گوندل صاحب ہماری اس محفل کی رونق ہیں، انہیں بھی خوش آمدید فروغ نعت کے حوالے سے نہ صرف اسلام آباد، پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی پہچانے جاتے ہیں، عزت کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل وقت کے لحاظ سے مختصر ہے، عقیدتوں کے لحاظ سے مختصر نہیں ہے۔ عقیدتیں بھرپور ہوں گی لیکن وقت مختصر ہوگا۔ پروگرام انتظام کرنے والوں نے انتظام کر دیا، لائٹیں بھی جلا دیں، ساؤنڈ والوں کو بھی بلایا، ہمیں بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا، اور وقت جو ہے جیسے آپ کے بھی علم میں ہے کہ اب وقت مختصر ہوگا، اور شناخواں حضرات جو ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ احتیاط کریں گے کہ جو وقت دیا جائے اس دیے گئے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف مقصد ہے، تاکہ ہم جو مہمان شناخواں ہیں وہ اپنی عقیدتیں مناسب وقت پر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہ ایمان کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ ایمان
सबसे पहले तो अल्लाह की नेमत है कि कोई ये तसव्वुर कर ले, इको बंद कर दीजिए, कोई ये तसव्वुर कर ले कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में जाना, जिक्र करना, जिक्र सुनना, जिक्र की महफिल का एहतमाम करना, ये कोई रस्म है, ये कोई रिवाज है। और महफिल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई जोश जज्बा, हाथ उठाना, नारे लगाना, ये सब महफिल नहीं है। महफिल तो नात तो इसका नाम है कि नात पढ़ी जाए तो रोएं, आंखों में आंसू आ जाएं, यही नात है। बाज लोगों का तसव्वुर है ये कि नात तो असल नात यही है कि नात पढ़ी जाए और सुनने वाले आंसू बहाएं, जिक्र करें, जिक्र सुने। आंसुओं का आ जाना ही कैफियत है, आंसुओं का आ जाना ही हुजूर के जिक्र की महफिल में आंसुओं का आ जाना ही कैफियत का नाम है। इसी को कैफियत कहते हैं। अगर तो कोई ये तसव्वुर रखता है तो ये तसव्वुर अधूरा तसव्वुर है। हुजूर के जिक्र की महफिल में आंसुओं का आ जाना ये सरकार की इनायत है, ये सरकार का करम है, बेशक है। लेकिन झंडे लहराना, हाथों को उठाना, जोश में आ जाना, नारे लगाना, अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये नात नहीं है और ये नात का माहौल नहीं है, तो फिर वो क्या कहेगा उसके लिए कि जहां से नात का आगाज हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस में, तज़हीक में, तजलील में माज़ अल्लाह कुफ़ार मक्का अशार पढ़ा करते थे और जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तजलील मकसूद होती थी। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इनका अपनी जुबान से और अपने अशार में इनका मुकाबला करना चाहता हूं, इनका मुकाबला करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कैसे मुकाबला करोगे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी तज़हीक में अशार कहते हैं, मैं आपकी तारीफ में अशार कहूंगा। ये आपकी तज़हीक में अशार कहते हैं, मैं आपकी तारीफ में अशार कहूंगा। तो जब मुकाबलतन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी, और आम तौर पर मैंने उलमा को भी देखा है ये बयान करते हुए कि हुजूर ने अपने मिंबर पर बिठाकर हजरत हसन बिन साबित से नात सुनी। ऐसा नहीं है, हजरत हसन बिन साबित के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में एक और मिंबर लगवाया गया था कि जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन को बिठाया और हुजूर ने खुद अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर हजरत हसन से नात सुनी। मुकाबलतन जब नात हुई होगी तो आप उस चश्मे तसव्वुर से उस कैफियत को देखिए, उस माहौल को देखिए कि जब मुकाबलतन नबी की तारीफ की गई होगी तो सहाबा ने क्या या रसूल अल्लाह की सदाएं नहीं लगाई होंगी? सहाबा ने या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाई होंगी कि नहीं? आपका दिल क्या कहता है? लगाई होंगी, हैं? हाथ भी खड़े किए होंगे, हैं? नारे भी बुलंद किए होंगे, मुस्कुराकर उसकी नात सुनी होगी जो खुद वहां मस्जिद नबवी में जलवा फरमा होगा, उसकी नात सुनी होगी। और फिर सबसे अहम पहलू इसका यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नात सुनकर हजरत हसन के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे कि मौला हसन की जिब्रील अमीन के जरिए मदद फरमा, जिब्रील अमीन के जरिए
مدد فرما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے یہ سب رنگ ہیں، سب کیفیات حضور کے ذکر کی کیفیات ہیں۔